एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ बलिहारी गुर अपने दिओहाड़ी सदबार जिन मानस ते देवत कीए करत न लागी बार जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चानण होंदिया गुर बिन घोर अंधार गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवै गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावै गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपुन्न अगन कटह सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करहो गुरु सत कब नल कह जिन गुरु न देखियो नौ कियो ते अके अथ संसार में हम अवगण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिखन माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीतल एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई इक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो इक अरदास पाठ कीरत की रामदास राखो सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सु दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सच्चा पातशाह साहांदन इस पास बैठिया सोहिया सबना दावे सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी वडहंस महला चौथा देह तेजनड़ी हर नभ रंगिया राम
गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम। देह तेजनड़ी हर नव रंगिया राम। गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम। ज्ञान मंगी हर कथा चंगी। हर नाम गत मित जानिया। सब जन्म सफल्यो किया करतै। हर राम नाम वखाणिया। हर राम नाम सलाहे हर प्रभ। हर भगत हर जन मंगिया। जन कह नानक सुनो संत हो। हर भगत गोबिंद चंगिया। देह कंचन जीन सुवन्ना राम। जड़ हर हर नाम रतना राम। जड़ नाम रतन गोबिंद पाया। हर मिले हर गुण सुख घणे। गुर शब्द पाया हर नाम त्याया। वड भागी हर रंग हर बने। हर मिले स्वामी अंतर जामी। हर नव तन हर नव रंगिया। नानक वखाणै नाम जानै। हर नाम हर प्रभ मंगिया। कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम। मन मैगल गुर शब्द वस आया राम। मन वस गत आया परम पद पाया। सातन कंत प्यारी। अंतर प्रेम लगा हर सेती। घर सो है हर प्रभ नारी। हर रंग राती सहजे माती। हर प्रभ हर हर पाया। नानक जन हर दास कहत है। वड भागी हर हर ध्याया। देह घोड़ी जी जित हर पाया राम। मिल सतगुर जी मंगल गाया राम। हर गाए मंगल राम नामा। हर सेव सेवक सेवकी। प्रभ जाए पावै रंग महली। हर रंग माणै रंग की। गुण राम गाए मन सुभाए। हर गुरमति मन ध्याया। जन नानक हर कृपा धारी। देह घोड़ी चढ़ हर पाया। गुण राम गाए मन सुभाए। हर गुरमति मन ध्याया। जन नानक हर कृपा धारी। देह घोड़ी चढ़ हर पाया।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर तख दे मालक बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर सर्ब कला समरथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे खालसा साध संगत जीओ। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे हफ्तावारी ऐतवार के समागमां दे विच अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच अमृतमयी पंजा बाणियां दा नितनेम श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप शब्द कीर्तन श्री आनंद साहिब जी दियां 6 पौड़ियां आप जी ने श्रवण कीतियां हन। सुआओ गुरु सवारियो जो आप जी ने हुणे ही पावन हुक्मनामा साहिब जो गुरु पातशाह जी ने अमृत वेले प्रकाशवान होके पूर्ण मनुखता नूं लुकाई नूं सांझा उपदेश बख्शिश कीता है। इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वडहंस महला चौथा देह तेजनड़ी हर नव रंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम। वडहंस राग दे विच चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै पूर्ण ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावै। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजनहारै धारिया। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज घोड़ियां सरलेख दे विच वडहंस राग दे विच ये पावन शब्द उच्चारण कर रहे हैं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन अंक 575 तो ये शब्द प्रारंभ होंदा है ते 576 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। पानी का सरलेख है घोड़ियाँ, क्योंकि जिथे सतगुरु जी ने ये घोड़ियाँ शब्द घोड़ियाँ आम तौर पर खुशी वाले दिनों में गाईयां जांदियां हन। जदों घर विच ब्याह समागम होवे
उदों ब्याह के गीत गाए जाते, खुशी मनाई जाती है। तो नाल ही जिथे सतगुर ने घोड़ियाँ ये बाणी उचारण की सलेख हेठ, तो ये नाल ही सतगुरु जी ने 578 अंक ते अलाणियाँ भी उचारण कर दित्तियां। तो पातशाह ने यह समझाया, गुरु ग्रंथ साहब महाराज सानूं समझाउंदे ने कि सिखा जे घर दे विच खुशियाँ ने, खेड़े ने, फिर खुशी तो बाद घर विच फिर दुख भी आउंदा है। जिवें तैं खुशी बाद दुख घर दे विच आया, जिहो जी तेरी अवस्था खुशी वेले सी, उहो जी अवस्था तो दुख दे वेले भी उस तरह की रखनी है। भाव दुख दे विच भी ते सुख दे विच भी उसे ही परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरू नूं चेते रखना, कदे भी परमात्मा दे भाणे तो उल्ट कर्म नहीं करना है। तो सतगुरु जी ये समझा रहे ने, अज दे पावन शब्द द्वारा दस रहे ने, मनुखा देही एक घोड़ी दी न्याई है, जिन्हें इस काया दे राही उस परिपूर्ण परमात्मा का सिमरन कर लिया, परमात्मा के गुणों का गायन कर लिया, फिर वो जिहड़ी काया है, वो शरीर है, वो सतगुर के दर ते आया होया प्रवान है। जिवें पातशाह कहंदे ने, कह नानक इहो शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। जिन्हां ने सतगुरु महाराज के चरणों में अपने चित्त नूं जोड़ना कीता, असल दे विच फिर वो शरीर, वो काया सतगुरु महाराज के दर ते प्रवान हुंदी है। पातशाह जी फरमान करते हैं, कहते ने, देह तेजन अड़ी हर नव रंगीया राम। कहते मानो वो देह काया, तेजनड़ी का अर्थ है बड़ी सोहनी सुनक्खी। कहते वो सोहनी घोड़ी है, देह रूपी घोड़ी, जिहड़ी किहड़ी हर नव रंगीया राम, जिहड़ी हरि दे नाम विच रंगीया तदाकार है, हरि दे नाम विच मस्त है। भाव जिहड़ी जिस देही दे राही उस परमात्मा का सिमरन किया जाता, बंदगी की जाती है, असल विच वो मनुखा देही परमात्मा के दर ते प्रवान हुंदी है। ते सतगुरु जी कहंदे ने, गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम। कहंदे भाई वो दे, वो जिहड़ी घोड़ी है, भाव वो काया जिहड़ी है, जिहड़ी वो चंगी है, जिहड़ी अपने गुरु पासों ज्ञान मंगदी है, गुरु पासों ज्ञान लैके हरि दे नाम नूं मंगदी है। असल विच वो जिहड़ी काया महतगुर दे दर ते प्रवान है, उहदा फिर संसार विच आया सफला हुंदा है। जिवें सतगुरु महाराज का बचन है, पातशाह कहंदे ने, आया सफल ताहू को गणी है, जास रसन हर हर मुख भणी है। जिहड़े अपनी रसना दे राही हरि हरि जपदे ने, अपनी रसना दे राही वाहिगुरू वाहिगुरू इस तरह जपदे हन, फिर उन्हां दा संसार विच आया सफला हुंदा है। ते आपां अपने मनुखा देही नूं उस नाम रंग विच रंगना है। जदों नाम रंग च ये देही रंगी जावेगी, फिर साडा संसार विच आया सफला होवेगा। क्योंकि गुरबाणी का फरमान है कि गुर सेवा ते भगत कमाई, तब यह मानस देही पाई। इस देही को सिमर है देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। कि मनुखा जन्म का ये लाहा है, जिन्ना समा आपां नाम जप लवांगे, बंदगी कर लवांगे, सत्संगत दीयां घड़ियां दे लाहे प्राप्त कर लवांगे, उन्ना समा साडा मालक दे दर ते प्रवान है। साडा फिर वो लिखिया गया है, जदों आपां इस लोक की यात्रा करके परलोक च पहुँचांगे, तो उदों मालक की दरगाह विखे कहण जोगे होवांगे, प्रभु जी आप जी ने सानू स्वासां रूपी पूंजी दे के मात लोक च भेजिया सी, ते सोहनी मनुखा देही बख्शिश कीती सी। इस देही दे राही असी टहल सेवा कीती, इस देही दे राही संगत कीती है, इस देही दे राही सतगुरु जी असी आप जी का नाम जपना कीता है। जिन्ना समा असी नाम जपांगे, बंदगी करांगे,
ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਰ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਹ ਤੇਜ ਨੜੀ ਹਰ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ਰਾਮ। ਮਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਕਾਇਆ ਹਰ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ਰਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਆ, ਤਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਮਸਤ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਮੰਗੀਆ ਰਾਮ, ਉਹ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਮੰਗੀਆ ਰਾਮ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਮੰਗੀ ਹਰ ਕਥਾ ਚੰਗੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਮੰਗੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮੁਨਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਵਤੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੇਵਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮੰਗੀ ਕਥਾ ਚੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਮੰਗਿਆ, ਮਾਗੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਹਰ ਕਥਾ ਚੰਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰ ਨਾਮ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਣੀ। ਹਰੀ ਪਾਸੋਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਘੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਹਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ,
सदा सुहेला कर ले जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक पूजल मत्था। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੋ ਗਿਆਨ ਮੰਗੋ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੋ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮੰਗੋ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਸਫਲ ਜਨਮ ਸਫਲਿਓ, ਕੀਆ ਕਰਤੈ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੇਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਛੋਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਠੇਲੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ, ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਦਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਕਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦੇਵੋ। ਸੌਦਾ ਤੋਲ ਕੇ ਜੇ ਸਿੱਕਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ, ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਿ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਿੱਕਾ ਖੋਟਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਠੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਲੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਰਾਵਾ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਲੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਲਾਣਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੇਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਲੈ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਦੂਜਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਦੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਝ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
फिर जिन्ने भी घर विच माया सी फकीर दे जो कुछ भी सी हौली हौली सब कुछ समाप्त हो गया। समाप्त होया ते अज सवेर वेले उठिया अपना इशनान इत्यादि किया, परमात्मा की इबादत की। इबादत करन उपरंत नित दे नियम मुताबक 10 नोहां की किरत करन वास्ते घरों तुरन लग्या। अपनी घरवाली नूं कहंदा, भागवाने अज छोले कित्थे ने? कहंदे घरवाली ने सारे सिक्के सांभ के रखे हुए सन, खोटे सिक्के, खोटे सिक्के सांभ के रखे हुए। तो उदों वो अपने पति दे अगे रख दिते। कहन लगी, पति जी जिन्ने भी तुसीं खोटे सिक्के कमा के लैके आए हो, मैं उन्होंने सांभ के रखना कीता। जो घर विच सी सब कुछ खत्म हो गया, एक भी पैसा घर दे विच नहीं है। तो मैं खोटे सिक्के लैके बाजार विच गई, दुकानां उत्ते पुछया कि मैनूं आधार दे दिओ। तो सारे ने मना किया कि तुहाडे कोल खोटे सिक्के ने, खोटे सिक्के नहीं चलणगे, पहला पैसे देना करो, जो पैसे होणगे फिर ये सौदा किया जाएगा, तुहानूं फिर सौदा दिता जाएगा। कहन लगी घरवाली कि पति जी तुसीं तां सारियां तो खोटे सिक्के लैना कीते, पर जब तुहाडी वारी आई तुहाडे पास खोटा सिक्का किसी ने नहीं लैना कीता, ये की कारण? तुसीं ये लोकां पासों क्यों लए ने? घरवाली पुछदी है। अगों वो फकीर बड़ा सोहना उत्तर दिंदा, कहन लग्या कि मैनूं पता सी जो लोग मेरे को चल के आउंदे सी, मैं अणजाण नहीं सी, मैनूं पता सी ये खोटे सिक्के ने। तो मैं जो मेरे को चल के आए तो मैं अपने मन वाल झाती मारी, अपने मन वाल देखिया, तो उस खुदा के चरणों च बेनती की कि जा खुदा, जे ये खोटे सिक्के बाजार विच नहीं चल सकते, मैं भी एक खोटा सिक्का हाँ। जे मैं ये खोटे सिक्के इस समय अपने को चला सकता हाँ, जो मैं मनुखा जन्म समाप्त करके इस लोक तो परलोक तेरे कोल पहुँचांगा, उदों मालक जी इस खोटे सिक्के नूं अपने दर ते प्रवान कर लवीं। जे उदों मैनूं प्रवान कर लवीं, मैं इस करके ये खोटे सिक्के चलना कीते हन। ते सच जाने गुरु सवारिओ, परमात्मा दे नाम तो बिना, चंगे कर्म करन तो बिना आपां सारे खोटे सिक्के हैं। मैं मेरी सारी जिंदगी आपां करते रहंदे आ, पर अटल सच्चाई ये है कि जीव खोटा सिक्का ही एक तरह का। हालांकि जो पशु चढ़ाई करे, पशु की मौत होंदी है, वो किसी न किसी काम आ जाते हैं। तो मनुख का शरीर किसी काम नहीं आता, मनुख के शरीर में चुक के साड़ दिता दफनाया जाता, वो वक्री गल है। हालांकि मनुख के कई जोड़े अंग ने विज्ञान अजकल अजोके से कम आ रहे हैं, पर जिन्हां दे अंदर मैं खलोती है, हंकार विच अफरे फिरदे ने, वो किसी के काम विच आउण वाले नहीं हैं, मददगार नहीं हो सकते हैं। वो इस करके गुरु साहिबान जी कहते उन्हां जीवां दा मनुखा जन्म सफला हुंदा है जिहड़े जीव संसार विच आके परमात्मा दा नाम जपदे ने। वो देह रूपी घोड़ी, वो काया सतगुर दे दर ते प्रवान है। उन्होंने अपना जन्म सब सफल जन्म सफल किया करता है, करते वाहिगुरु ने उन्हों का मनुखा जन्म सफला कर दिता। हर राम नाम बखाणिया, जिन्हां जीव इस्त्रियां ने अपनी रसना दे राही रमंती राम दे नाम नूं बखियान किया है, भाव रमंती राम दा वाहिगुरु दा जस किया है। हर राम नाम सलाहे हर प्रभ, हर भगत हर जन मंगिया। ओ जीव इस्त्रियां हर समय हरि परमात्मा दे नाम नूं सलाउंदियां हन, हरि परमात्मा की भगती करदियां हन, ते हरि परमात्मा पासों उहदे जन बन के प्यारे बन के
ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਗੀਆ। ਜਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਐ ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਗੀ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਇਆ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਕੰਚਨ ਜੀਨ ਸੁਵੰਨਾ ਰਾਮ, ਜੜ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘੋੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਨ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਇਸ ਦੇਹੀ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਜੜ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖੋਂ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਠੀ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜੜਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਤਨ ਜੜਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰੀ ਹਰੀ ਜਪਣਾ, ਮੁੱਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੰਝ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਮਾਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣਕ ਹੈ, ਮੋਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੜ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤਨਾ ਨਾਮ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਏ, ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਜੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੜ ਨਾਮ ਰਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸੁਖ ਘਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੜ ਨਾਮ ਰਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਜੜਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸੁਖ ਘਣੇ, ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰੀ ਮਿਲੇ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਣ, ਹਰੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੁਣ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਘਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ, ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਮਾਇਆ ਚਲੀ ਗਈ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਛਕ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਘਣਾ ਸੁੱਖ, ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ,
ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਬਣੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮਿਲ ਲੱਧਾ ਜੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ, ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਦਿੱਤੜਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰਾ ਰਾਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਵਡਭਾਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਪਦੇ ਹਨ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਹਰ ਨਵ ਤਨ ਹਰ ਨਵ ਰੰਗੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ? ਹਰ ਨਵ ਤਨ ਹਰ ਨਵ ਰੰਗੀਆਂ। ਉਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਵੀਨ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਨੰਦ, ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਬਖਾਣੈ ਨਾਮ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗੀਆ। ਨਾਨਕ ਬਖਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਖਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਜਾਣੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਨਵ ਰੰਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਹਰੀ ਤੋਂ ਅਸ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਭੂਖੇ ਖਾਵਤ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੈ, ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਅਲਕਾਈਐ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਆਖੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੱਜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਜੀਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੜੀਆਲ ਮੁਖੇ ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਤ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣੀ ਹੈ।
पर गल ये है, जो तक मन बस विच नहीं आंदा, मन काबू नहीं आंदा, उदों तक परमात्मा वाहिगुरू नाल आपां एकमिक नहीं हो सकते हाँ। तो मन नूं काबू किवें करना है? तो सतगुरु कहते गुर शब्द राही ही, गुरु का शब्द ही एक ऐसा है जिहदे राही साडा मन वस विच आ सकता है। अगले बंद विच पातशाह बचन करते हैं, कहते कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया ना। कड़ियाल कंडियाला कहते मुख दे विच की है? गुरु का अंकस कुंडा जिहड़ा गुरु का हुक्म है। कहते ये कहते मुख दे विच उस घोड़ी दे विच मन एक तरह वो कंडियाला पाया होया है, जिहड़ा गुरु का हुक्म है, गुरु का शब्द है। ये अंकस दी न्याई कुंडे दी न्याई हैं। तो जिमें कुंडे विच ये ताकत हुंदी है, कुंडा जदों हाथी दे सिर उत्ते हुंदा ते जिधरले पासे नूं कुंडा मुड़दा ते उधरले पासे नूं हाथी मुड़दा जांदा है। एक छोटे जे लोहे दे टुकड़ा जिहड़ा कुंडे की शकल जिन्हें धारण कीती हुंदी है, उहदे हुक्म दे विच ही फिर ये हाथी जिहड़ा है ये चलदा है। ते सतगुरु कहंदे इसे तरह ही मन मैगल गुर शब्द बस आया राम। जिहड़ा मन है एक मैगल दा अर्थ है हाथी की न्याई। मन हाथी दी ने बड़ा है, जिहड़ा काबू नहीं आ रहा। जी बड़ी कोशिश करता है कि मन मेरा वस विच आ जा, मैं मन उत्ते कंट्रोल कर लवां, पर जिन्हां दे सिर उत्ते गुरु का हुक्म रूपी कुंडा हुंदा ना, फिर उन्हां दा मन गुरु स्वरिओ ये मन रूपी हाथी गुरु दे शब्द राही वस आया राम, ये वस विच आ जाता है। मन वस गत आया परम पद पाया, सा तन कंत प्यारी। गुरु पातशाह जी कहते ने मन वस गत आया, मन वस विच आ गया। तो इस प्रकार ही उन्हां जिन्हां दा मन वस विच आ गया, उन्होंने परम पद पाया। परम पदवी नूं ना जीव इस्त्रियां ने प्राप्त कर लिया। तो सा धन कंत प्यारी, इत्थे धन जिहड़ा शब्द बार बार आया ना, ये धन शब्द है इस्त्रीवाचक। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच धन शब्द कई बारी आउंदा है, जिवें कहंदे ने धन 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 जने आया। इत्थे धन की गल कीती गई है कि उहदी जस वडियाई उहदा सत्कारयोग है, शब्द वरत्या गया। दूजा है इहो धन अखुट नानक खुटै ना जाए, पूरा सतगुर दिया दिखाए। काचा धन संचै मूर्ख गावार, इत्थे भी धन की गल की गई है। ये धन दुनियावी धन की बाबत सतगुर बचन कीते ने। पर एक हुंदा धन, एक पढ़ना आपां धन टिप्पी सहित, एक पढ़ना धन ते दुनियावी धन। एक जिहड़ा इस्त्रीवाचक जो शब्द आना उदों आपां बिल्कुल पोला पढ़ना है। जिवें सतगुरु कहंदे ने सा धन कंत प्यारी, कि वह धन वो इस्त्री जीव इस्त्री कंत पति परमेश्वर नूं फिर प्यारी लगती है, जिहड़ी जीव इस्त्री उस मालक का सिमरन करती है जिन्होंने अपने मन उत्ते कंट्रोल किया है। अंतर प्रेम लगा हर सेती, घर सो है हर प्रभ नारी। उन्हां जीव इस्त्रियां दे अंदर प्रेम पैदा हो जाता है, हरि नाल एकमिक हो जाती जुड़ जांदियां ने। ते ओ जीव इस्त्री घर सो है हर प्रभ नारी, कहंदे ओ जीव इस्त्री हरि परमात्मा दे दर ते सो है शोभनिक हुंदी है। हर रंग जाति सहजे माती, हर प्रभ हर हर पाया। वो हरि दे नाम च रंग राती तदाकार मस्त हो जाती है। सहजे माती, सहज वाली अवस्था, आत्मक अडोलता वाली अवस्था उस जीव इस्त्री नूं प्राप्त हो जाती है। हरि परमात्मा नाल जुड़ के हरि हरि जप के कहंदे उस जीव इस्त्री ने हरि नूं प्राप्त कर लिया। नानक जन हर दास कहत है, वड भागी हर हर ध्याया। नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं, कहते भाई जड़े हरि दे जन हैं, हरि दे दास सेवक हैं,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਪੁਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਹ ਘੋੜੀ ਜੀ ਜਿਤ ਹਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ, ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਘੋੜੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨੋ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘੋੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਰਾਮ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਗਲ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ, ਵਡਿਆਈ ਗਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਗਾਏ ਮੰਗਲ ਰਾਮ ਨਾਮਾ, ਹਰ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਸੇਵਕੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗਾਏ ਮੰਗਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਗਲ ਗਾਣਾ ਕੀਤੇ, ਜਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਭਾਵ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੇਵਕਾਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਕਰਕੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਜਾ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਹ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਸਾਚਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਏ, ਹਰ ਮਨ ਭਾਏ, ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਅੰਦਨ ਮੇਲ ਭਿਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਘੰਤ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੁਹਾਏ, ਸਖੀ ਮਿਲੋ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗਾਏ, ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੋ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਨਾਰੇ, ਹਚ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੋ, ਸੋਹ ਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ। ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਪਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗਾਏ ਮੰਗਲ ਰਾਮ ਨਾਮਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਜਾਏ ਪਾਵੈ ਰੰਗ ਮਹਿਲੀ, ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਰੰਗ ਕੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਵੈ ਰੰਗ ਮਹਿਲੀ, ਮਹਿਲ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਰੰਗ ਕੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਮ ਰੰਗ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮਾਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਣ ਰਾਮ ਗਾਏ ਮਨ ਸੁਭਾਏ, ਹਰ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਧਿਆਇਆ। ਗੁਣ ਰਾਮ ਗਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਰਾਮ ਗਾਏ, ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ? ਮਨ ਸੁਭਾਏ ਸੋਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਲਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ
गुरु की मत के धारनी बने। गुरु की मत लई, गुरु की मत लैके ही कहते मन करके पर उन्हें उस हरि नूं ध्याना कीता, उहदे गुणां दा गहन कीता। जन नानक हर किरपा धारी, देह घोड़ी चढ़ हर पाया। जन नानक जी उचारण करते हैं कि जिन्हां उत्ते हरि परमात्मा ने किरपा धारी रहमत कीती है, किरपा कीती है, वो देह घोड़ी चढ़ हर पाया। इस मनुखा रूपी देही राही, काया दे राही इहदे उत्ते सवार हो के कहते उन्हां जीव इस्त्रियां ने हरि परमात्मा नूं प्राप्त किया है। भाव कहण दा कि जदों तक साडे कोल मनुखा देही है, स्वासां रूपी पूंजी है, आपां स्वासां रूपी पूंजी दे राही मालक प्रभु का नाम जपते रहे, बंदगी करते रहे, तो साडा फिर संसार विच आया सफला होवेगा। असी अपनी मंजिल तक पहुँच जावांगे। फिर गुरु सवारियो असी जम्मण मरण तो रहत होवांगे। वो देही फिर सतगुरु के दर ते प्रवान है। आपां सतगुरु